नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोण दीआं खबरां। संसद के मॉनसूनी इजलास के पहले दिन विरोधी धिर दे हंगामिਆਂ तो बाद कार्रवाई मुलतवी। संचार इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तकनोलॉजी बारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फोन टैपिंग राही जासूसी के दोष पूरी तरह गलत और बेबुनियाद ने। भारतीय जनता पार्टी ने पैगासस प्रोजेक्ट ते कांग्रेस दीआं टिप्पणियां नूं बेबुनियाद दसदिआं पूरी तरह खारिज किया। भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाला विश्व का 5वां सब तो वड्डा मुल्क बन गया। भारत ने कोविड टीकाकरण मुहिम तहत 41 करोड़ का आंकड़ा किया पार। मौसम विभाग वालों अज पंजाब और हरियाणा च व्यापक बरखा की भविष्यवाणी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसद के मॉनसूनी इजलास के पहले दिन विरोधी धिर के हंगामिਆਂ नाल शुरुआत हुई। इजलास शुरू होंदिਆਂ ही विरोधी धिर के हंगामे तो बाद दोहां सदनां की पहले दिन की कार्रवाई दिन भर लई मुलतवी कर दी गई। इस तो पहले महंगाई ते किसानां दे मुद्दिਆਂ समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दिਆਂ नूं लै के दोहां सदनां की कार्रवाई वार-वार मुलतवी करनी पई। लोक सभा की कार्रवाई दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होंदिਆਂ ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK ते होर सियासी पार्टियां दे आगूआं ने रौला रप्पा शुरू कर दिता। संसदीय मामलों बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे ते चर्चा लई तैयार है। उन्होंने विरोधी धिर नूं अपील की है कि सदन की कार्रवाई चलन देन। रौला रप्पा जारी रहा ते इस तो बाद लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन लई मुलतवी कर दी। इस तो पहला सदन की कार्रवाई 2 बार मुलतवी करनी पई। इजलास की शुरुआत मौके 4 नवे चुने लोक सभा मैंबरां नूं अहुदे ते भेद गुप्त रखण की सौं चुकाई गई। इस दौरान सदन वालों विछड़ियां शख्सियतां नूं श्रद्धांजलि भेंट की गई। इस उपरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन नाल मंत्रीमंडल के नवे मंत्रियों संबंधी जानकारी सांझी करदिआं कहा कि इस बार मंत्रीमंडल विच महिलावां, दलितां ते कमजोर वर्ग तो मंत्रियों नूं शामिल किया गया। उन्होंने आख्या कि इन्हां वर्गां दे लोकां दा मंत्रीमंडल विच शामिल होना कईयां नूं रास नहीं आ रहा। सभा की कार्रवाई जो किसान परिवार से है, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से है, ओबीसी समाज से है, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए प्रधानमंत्री के संबोधन दौरान विरोधी धिर वालों बार-बार रौला रप्पा पाया गया, जबकि लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने विरोधी पार्टियों को मर्यादा अनुसार सदन की कार्रवाई नूं चलण की अपील की। इस दौरान रखिया मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन नूं संबोधन करदिआं कहा कि लोक सभा की कार्रवाई मर्यादा अनुसार चलनी चाहिए है और इसलिए सत्ता धिर ते विरोधी धिर की बराबर की जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वालों मंत्रिमंडल के विस्तार संबंधी सदन नाल जानकारी सांझी करन मौके रौला रप्पा पाया जाना मंदभागा है और वह पहली बार अपने 24 साल के संसदीय कार्यकाल दौरान अजिहा देख रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्रिमंडल का एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है। संचार इलैक्ट्रॉनिक ते सूचना तकनोलॉजी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फोन टैपिंग राही जासूसी के दोष पूरी तरह गलत और बेबुनियाद ने। लोक सभा केंद्रीय मंत्री ने सारे संसद मैंबरों को अपील की कि मुद्दे नाल जुड़े तत्थां ते तर्कां की जांच करन। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार जिस भी व्यक्ति का फोन नंबर इस विच शामिल है उस तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसका मोबाइल उपकरण की पैगसस वालों हैक करने की कोशिश की गई सी। उन्होंने आख्या कि रिपोर्ट में साफ आख्या गया कि जिस व्यक्ति का फोन नंबर सूची शामिल है उसका यह मतलब
ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਗਸਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਢਿੱਲ ਦਾਲਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰੀਬ $609 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਯੁਵਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਯੁਵਾ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 41 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 41 ਕਰੋੜ 18,46,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 52,67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22,38,000 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,48,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 12 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 50,58,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ JR ਮਹਿਰੋਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰੀ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2021 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਚ ਮੁੜ 6 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pseb.ac.in ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 40.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਰਖਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।